मुंडा देवी भय भय कुंडा चामुंडा ककर रूप करालम नहज नतालम भक्ता भालम विकराल दंडाक दमालम कोप कपालम बारिन करी मनान सागर वाकबी अरे गोधरेना कट कट या करा दी जम दटी दटी बार धसड़ी साजला है राखवा दारा मता तो बंबोली जतो में जती बंबोली कटी बार होले रमे बार चाहे नी हरे हरे आडी बिजली जाने उतरी सिहानी करे माली हमगाने ने बेटी जतो जाली में हेमर जाली करी सहजादी हाथ करी बात यकिया की नस जालिया में जव 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 दाक दाक सातवा का हया बेची छोसरी करे सी जसा हिसरी जिसरी गाता हिसरी सिहान अस्तु जय माता दी मारा स्पीच ની છેલ્લી કવિતા આપની સમક્ષ મૂકું છું। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाओ, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटाकर हाथ रहते हैं माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हटती है बेटियां। कटवा के बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे भले उतंड होके भी दुखा दे आपका, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य पति कोख में क्यों मरती है बेटियां। नित्य पति कोख में क्यों मरती है बेटियां। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन चाहता कौन, अनसुया जैसी बेटी तब साधिका ना होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, लेकिन एक बात सोच लेना, ये दृष्टि ना होती तो सब कुछ सुनाता कौन। अस्तु जय हिंद जय मां भारत। जोरदार ताली થઈ જાય દૃષ્ટિ કાઢવા માટે। Yes, so judges, we are waiting for the results. Yes. All the ત્રણેય judges તરફથી yes મળી રહ્યું છે। So, and the last performance over writing નું ખુદાની જાગૃતિ। Judges, I would like to request you all કે જે ફાઇનલમાં જવાના છે ઓવર રેટિંગમાંથી પ્રેમમાં ખબર છે કર્યો છે અને એક પિટારો મતલબ કે ઓર્ગેનાઇઝ આપણા જે જ્વેલરી છે એને સ્ટોરેજ માટે બનાવેલું છે। થેન્ક યુ। Yeah, so basically it's a product from the west out of West and બહુ સરસ કર્યું છે અને એની અંદર પણ કંઈક લાવ્યા છે। Yes. वाह भाई क्या बात है। ફાઇનલિસ્ટ માટે હવે જો જેટલાને યસ મળેલું છે એનો મતલબ એમ નહીં કે તમે લોકો હારી ગયા છે। તમારી પાસે એક ચાન્સ છે કે જેની અંદર તમને સ્પેશિયલ ટ્રોફીઝ મળી શકે છે। યસ, સો પ્લીઝ એક ફોટોગ્રાફ થઈ જાય એ પછી આપણે
એમનું જે કંઈ પણ હોય રિઝલ્ટ ડિક્લેર કરશે. સો 2 આવી ગયા છે એટલે નેક્સ્ટ ભગવદ્ ગીતાનો મહિમા અને શ્રીમદ ભાગવત ગીતાનો વિષય સમજાવીશ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા શું છે? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખારવિંદમાંથી નિસરેલ વાણી છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કુલ 18 અધ્યાય અને 700 શ્લોકો છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં 4 પાત્રો છે: સંજય, અર્જુન, ધૃતરાષ્ટ્ર અને સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. વધારે શ્લોક તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ બોલે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણી માટે શું કામ જરૂરી છે? આપણે શું કામ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા વાંચવું જોઈએ? તો હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું તો એ જેમ કે આપણે કોઈ ઇલેક્ટ્રિક ટોય કે કોઈ ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુ આપણે ઘરે લાવી તો એની સાથે આપણને એક મેન્યુઅલ મળે છે. એ મેન્યુઅલમાં લખેલું હોય છે કે આપણે આ વસ્તુને કેવી રીતના યુઝ કરવી. તો સેમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પણ આપણને સમજાવે છે, આપણને કહે છે કે તમે તમારા જીવનમાં કેવી રીતના આગળ વધી શકો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એટલે કે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને કુરુક્ષેત્રની ભૂમિ પર યુદ્ધ માટે પ્રેર્યો હતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે, તેને એટલો હિંમતવાળો બનાવે છે કે તે યુદ્ધમાં લડી શકે. એવી જ રીતના શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણને શીખવે છે કે જીવન રડવા માટે નથી, દુઃખી થવા માટે નથી, જીવન હસવા માટે છે, જીવન રમવા માટે છે. જીવનમાં તમે દુઃખી થઈને બેસો તો કાંઈ તમને નહીં મળે. તમે એ દુઃખને આમ હિંમતથી તમે એની સામે સામનો કરશો, એ જ સાચી જીવનવાણી છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આપણને એક જ વાત શીખવે છે કે તમે તમારા જીવનમાં હારીને ના બેસો. કોઈ પણ તમે એક શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા લેશો, તમે કોઈ પણ પેજ રેન્ડમલી ખોલશો, એની સામેનું પેજ તમે જોશો તો તમને કોઈ પણ દુઃખ હશે, તમને એનો સોલ્યુશન એમાં મળી રહેશે. પછી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા તો ભગવાન
જળ, ઉજ નર્મદાનું નીર, ઉજ ગિરનારનું ચીર, ઉજ રણની રેતી, ઉજ કર્મા રહેતી સરસ્વતી, સોમનાથની હજાર કરું, દ્વારિકાના તીર્થે હજાર કરું, મોટેરાના સૂર્યનો રથ પણ ઉજ, સાસણગીરના કેસરિયા સિંહની પ્રાણ પણ ઉજ, મારા ડગલા સાવજ જેવા, સાહસ જાગે કેવા કેવા, દાન આપું, માન આપું, દંડ આપું, માન આપું, મારા દેશને શાન આપું, સમય આવે તો જાન આપું, હું કાન, હું મહાકાલ, માગ માગ, માગે તે આપું, હું છું ગૌરવંત ગુજરાતી, હું છું ગૌરવંત ગુજરાતી, ઉડાતાનો રાગ એટલે ગુજરાતી, સુખ શાંતિનો પ્રવાસ એટલે ગુજરાતી, શાંતિનો પિયર એટલે ગુજરાતી, સાહસમાં વીર એટલે ગુજરાતી, શિક્ષણનું ધામ એટલે ગુજરાતી, ચિરંજીવી નામ એટલે ગુજરાતી, હૈયે હામ એટલે ગુજરાતી, હું છું ગૌરવંત ગુજરાતી, હું છું ગૌરવંત ગુજરાતી, હું છું ગુજરાતી, ગુજરાતી, ગુજરાતી. આભાર. રાઇટર રેહાન કુરેશી. હું ખૂબ જ ગર્વ અનુભવું છું કે મારો જન્મ ભાવનગરમાં થયો છે અને મહારાજા કૃષ્ણકુમાર સિંહજી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત કુમાર શાળાનો વિદ્યાર્થી છું. ભાવનગરનો 700 વર્ષનો ઇતિહાસ મેં વાંચીને મારા શબ્દના રૂપમાં એક કવિતા બનાવીને સાંકળવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. તમારી સામે સમક્ષ રજૂ કરું છું. આશા છે કે તમે વધાવી લેશો.
જગતનો હું ભોમિયો મારી ભૂમકાનું હું નાક, જગતનો હું ભોમિયો મારી ભૂમકાનું હું નાક, જ્યાં જ્યાં દોડું ત્યાં મારા વતનની છોડું છાપ, જ્યાં જ્યાં દોડું ત્યાં મારા વતનની છોડું છાપ. લઈને આવ્યો છું હું આજે ભાગોળાના ઇતિહાસની વાત. ભાગોળા મલક મારું મળિયાળું અને મળે અહીં મીઠો આવકાર. પ્રજાવત્સલ રાજવીઓના શૌર્યની ગાથા છે હજાર, પ્રજાવત્સલ રાજવીઓના શૌર્યની ગાથા છે હજાર. લખે મેઘવાણી અને કહે કવિ કાગ, સેજકજી મહારાજના પુણ્યનું પ્રતાપ, વહે અહીં ગંગા ઝરિયા અને માં ખોડિયા સદા સહાય. તખ્તસિંહજી મહારાજના દર્શન કરતા જાણે સૂરજના દર્શન થાય. તેમના કુળમાં અવતરે કૃષ્ણકુમારસિંહજી, જેમના હાથે અખંડ ભારતના શ્રી ગણેશ થાય. ચાલો આજે કહું હું તમને ગૌરીશંકર સરોવરના ઇતિહાસની વાત. છોડી ભૂતકાળને વર્તમાનની સાથ. મહારાજાની દીર્ઘદ્રષ્ટિ પચાનર થાય કદી દુઃખી. નિર્માણ થયું ગૌરીશંકર સરોવર, ભામણાની સુંદરતા ખીલી. કિનારે થયા થાપનાથ મહાદેવ વિરાજમાન. સરોવરના કિનારે થયા થાપનાથ. One and all presented here. Today, I, Aditya Chauhan, stand here to declare a speech delivered by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Damodar Das Modi, in Bihar, 24th of April, 2025, that stirred the whole world. Friends, today, from the soil of the Bihar, I say to the whole world, India will identify, trace and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that the justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Friends, we all know on 22nd of April, Pahalgam, Jammu and Kashmir, how the terrorists brutally killed the innocent people of the country. Millions of people are suffering from this. The whole nation is standing with the families. Friends, in this attack, someone lost their son. મારું નામ જસુલિયામાની વિજયભાઈ છે. હું શ્રી નંદકુવરબાગ ક્ષત્રિય કન્યા વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરું છું. આજે હું તમારી સામે ભજન પ્રસ્તુત કરીશ. થેન્ક યુ. ઓકે, રેડી તમે લોકો? સાઉન્ડ છે? ઓકે, યસ. ઓકે, શરૂ કરીએ છીએ. ચલો, સ્ટાર્ટ. સોની છે. હું અર્ચના કથક કેન્દ્રની વિદ્યાર્થીની છું. હું શ્રીમતી જાનકીબેન સોની પાસે કથકની તાલીમ લઈ રહી છું. આજે હું મા દુર્ગાના આશીર્વાદથી એક દુર્ગા પરબ અને એક પારંપરિક તોડો અને એની સાથે સરગમ કરવાની છું. Shiva
આજે હું આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરીશ એક ડિવોશનલ પણ સાથે સાથે ક્લાસિકલ પણ છે. આઈ હોપ યુ ઓલ લાઈક ઇટ. From class 9 Silver Bells Public School, and today I am going to recite one poem written by me. Firstly, sorry to go so very out of track, and I have not written it on heritage, and I have written it on time, the game of time. The title of the story is समय समय की बात है. कोई पूछे तो कहना उनसे कि समय समय की बात है, आज सुनहरी सुबह फिर चांदनी भरी रात है. उपयोग करो तो भला वरना विश्वासघात है. कोई पूछे तो कहना उनसे कि समय समय की बात है. शीतल पवन है या भीषण तूफान है, कमट का धैर्य है या चीते की रफ्तार है, भगीरथी सी चंचल या अलकनंदा सी शांत है, दो गुणों के मिलन का वो अद्भुत देव प्रयाग है. कोई पूछे तो कहना उनसे कि समय समय की बात है. स्थितियां विपरीत भी हो सकती है, आज जो विचित्र है कल जग की रीत भी हो सकती है. ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पूछे तो कहना उनसे कि समय समय की बात है. समय की बात है. सुरों के चंदन में लिपटी वीणा है वो शारदा की, सरधड़ अलग करे सुदर्शन ऐसा श्यामा का. कोई पूछे तो कहना उनसे कि केवल त्याग नहीं वो सीता का, रणभूमि भी जो संग चले वो साथ है सत्यभामा का. कोई पूछे तो कहना उनसे कि अद्भुत ऐसा साथ है, तुम्हारे हिस्से में भी होगा, बस समय समय की बात है. रीति रिवाज परंपरा सदियों की कहानी है, अनोखे बदलावों के संग समाने की जुबानी है. सारी सही नहीं ना ही सारी गलत है, हर नई पीढ़ी यानी हर रीत की वारदात है. कोई पूछे तो कहना उनसे कि समय समय की बात है. पूरी गाथा જય માતાજી બધાને. મારું નામ છે ધ્યાનીબા ચુડાસમા અને હું સિલ્વર બેલ્સ પબ્લિક સ્કૂલમાં 6ઠા ધોરણમાં ભણું છું.
આજે મને એક એવા શહેર વિશે બોલવાની તક મળી છે જેના માટે કહેવાય છે ને કે ભાવનગર એટલે ભાવ અને ગૌરવનગર. હા, હું વાત કરી રહી છું ગોહિલવાડની શાન ભાવનગરની. સન 1723માં મહારાજા ભાવસિંહજી ગોહિલે આ શહેરની સ્થાપના કરી હતી. પણ ભાવનગર માત્ર એક શહેર નથી, એ તો ત્યાગ અને દેશપ્રેમની જીવંત મિસાલ છે. આઝાદી સમયે જ્યારે અખંડ ભારતનું સપનું જોવામાં આવ્યું હતું ત્યારે આપણા મહારાજા કૃષ્ણકુમાર સિંહજીએ ભાવનગરને ગાંધીજીના ચરણોમાં અર્પણ કરી દીધું હતું. મેં આ ગૌરવથી કહી શકું છું. એ જ એમનું સાચું ઉદારતા છે, ઉદારતા અને દેશપ્રેમ. જ્યારે ભાવનગરની વાત આવે ત્યારે કલા અને શિક્ષણની વાત તો હોવી જ જોઈએ ને. ભાવનગરના કલા શિક્ષણમાં બહુ બધી સફળતાઓ આવી છે. ભાવનગરમાં એટલી સફળતા, ધારો કે મેં કહું તો તમે રામજી પટેલ કે પ્રથમ પારે I just performed a day before and this is my first classical dance ever. So if there are any mistakes, please apologize. Thank you. Song number 21. Okay, ready? Ready? Sure. Sound please. उस खेल में छल से जीत चुके थे को राज નાની એવી દીકરી છે પણ ત્રિશુલ લઈને આવી છે. ચલો 23 નંબર સાઉન્ડ પ્લીઝ. Thank you.
નંબર 20 સાહિત્ય ને ચારણ
એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય કમલ માટે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણી વચ્ચે ભાવનગરના નેક નામદાર યુવરાજ સાહેબ જયરાજસિંહજી ગોયલ ઓફ ભાવનગર ઉપસ્થિત છે. જોરદાર તાળીઓથી એમનું સ્વાગત કરીશું. Those little glowing lights, brighter than any sunlight, in every Indian house, women and girls getting ready in beautiful gowns. Mata Durga being worshipped in Garba circles, traditional songs that brought miracles, every heart chanting in Navratri, Jai Ho Ma Durga Ji. No matter our legs are tired, our hearts are still not satisfied. I remember Grandma shared poems that were old, but still, Grandma, of Grandma. Of my Durga being beautiful, yet brave and bold. And the Gujarati songs dancing in air, the hidden devotion in our prayer. Those morning nights I remember forever, for Mata Durga's fierce fight and divine power. Thank you. Thank you, Aradhya Singh.
जादू किया Lovely performance. Yes, over to judges. હું ધોરણ 2 માં અભ્યાસ કરું છું. આજે હું તમને કૃષ્ણકુમાર શ્રીજી વિશે સંભળાવીશ. અમે પ્રયાગરાજ મહાકુંભ સહી સ્નાન કરી એક પવિત્ર કાર્ય પૂર્ણ થયેલ છે. હવે બીજું એક પવિત્ર કાર્ય અમારા વાહ ભાઈ, તાળીઓ આપતી રહી
જોરદાર છે. હું જોશી કૃતજ્ઞ હાસ્ય કલાકાર ભાવનગર. તો મિત્રો આજે હું આવ્યો છું તમને લોકોને હસાવા. તો ચાલો આપણે સાથે મળીને હસીએ. તો મારા પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરતા હું એક શાયરી કહીશ કે વસ્ત્રો થઈ ગયા છે ટૂંકા, વસ્ત્રો થઈ ગયા છે ટૂંકા, પછી લાજ ક્યાંથી હોય, ને રાજકારણીઓ થઈ ગયા છે દેશદ્રોહી, પછી દેશતાજ ક્યાંથી હોય. રાજકારણીઓ થઈ ગયા છે દેશદ્રોહી, પછી દેશતાજ ક્યાંથી હોય, ને ભક્તો થઈ ગયા છે સ્વાર્થના, પછી ભગવાન ક્યાંથી હોય. ભક્તો થઈ ગયા છે સ્વાર્થના, પછી ભગવાન ક્યાંથી હોય, ને માર્કેટમાં આવી ગયા ચાઇનાના મોબાઈલ, પછી ગેરંટી ક્યાંથી હોય. માર્કેટમાં આવી ગયા ચાઇનાના મોબાઈલ, પછી ગેરંટી ક્યાંથી હોય, ને ગાડીઓમાં આવી ગયા ઇલેક્ટ્રિક એન્જિન, તો પછી એવરેજમાં પ્રોબ્લેમ ક્યાંથી હોય. આવું છે, આવું છે. હમણાં હું એક નિશાળમાં ગયો હતો. નિશાળમાં ગયો ને તો એક છોકરો છે ને એ ક્લાસની બહાર બેઠો હતો. તો મેં એ છોકરાને કીધું, ઓય છોકરા, ક્લાસની બહાર બેઠો છો? તે કે અંદર તો સાહેબ ભણાવે છે. આવું છે, આવું છે. હમણાં મેં એક છોકરાને પૂછ્યું, તું મોટો એને શું કરીશ? તે કે લગ્ન. શું હવે આપણે આપણી જે ત્રણેક કૃતિઓ બાકી છે લઈશું, પણ એ પહેલા મેં જે નામની વાત કરી હતી, ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ભાવનગરના હેરિટેજ પર એક મસ્ત મજાની ડોક્યુમેન્ટરી બનાવવામાં આવી છે. અને આજે અત્યારે આપણે એક ડોક્યુમેન્ટરીને રિલીઝ કરવા જઈ રહ્યા છે, ઇનોગ્રેશન કરવા જઈ રહ્યા છે. હું કમિશનર સાહેબને અને જેટલા પણ ડિગ્નિટીઝ ઉપસ્થિત છે એ દરેકને વિનંતી કરું છું કે તમે લોકો અહીં આગળ આવી જાઓ, એટલે આપણે રિમોટથી એ ડોક્યુમેન્ટરી જે છે એ પ્લે કરી શકીએ. પ્લીઝ સર, પ્લીઝ. યસ, તો પ્રસ્તુત છે સૌની સમક્ષ ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા બનાવવામાં આવેલી અનોખી પહેલ આપણો વારસો આપણે બનાવો. કોઈ પણ હેરિટેજ સ્થળને નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું નથી અને તમામ વિડીયોગ્રાફી નિયમોના પાલન સાથે કરવામાં આવી છે. લાઇટ્સ ઓફ કરી દેજો ને પ્લીઝ. નમસ્કાર ભાઈ, ઇતિહાસ જેનું સાતત્ય વખતે બોલવા લાગ્યો પરંતુ સાંભળવી પાપડી કરે છે. ભાવનગરના આ બધી વિસ્તારને ફરીવાર બંધનથી જીવવા અને આપણા વારસાને નવી પેઢી સુધી પહોંચાડવા માટે ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા એક અદ્ભુત પહેલ શરૂ કરવામાં આવી. જે વતનના પરંપરાના બ્લોક સેવા અને સંસ્કારની ઇતિહાસના ભક્તો ભારસે સાતત્યનું અનુમાન ધર્મ મળે તો આપણે
પુનર્જીવિત કરવાનો એક અમારો પ્રયાસ છે. એએમસીના વિઝિટ સ્ટાફ દ્વારા હવે દુનિયા જોશે કે ભાવનગરનો ઇતિહાસ કેટલો ભવ્ય છે અને શા માટે ભાવનગર એક કલા નગરી અને સંસ્કારી નગરી તરીકે ઓળખાય. જે જીવન की વિરાસતનું સમૃદ્ધ વારસો ધરાવતું શહેર છે, જ્યાંના રાજવીઓએ વર્ષોથી પોતાના વિઝનથી મહેનતથી જે આમ જનતાને કામ લાગી શકે એવી તમામ સગવડ એવી ફેસિલિટીઝ ઊભી કરી છે કે જે આજે પણ ખૂબ સારી ક્વોલિટી સાથે ભાવનગર શહેરના આસપાસના વિસ્તારમાં ફેલાયેલી છે. તો આપણે તમામ દેશી વિરાસત દિવસે એ તમામ જે વિરાસત સ્થળો છે એ બધાની આપણે જાતે વિઝિટ કરીએ, સોશિયલ મીડિયા થકી એને પ્રમોટ કરીએ, એ જગ્યાઓનું આપણે સંરક્ષણ કરીએ, મેન્ટેન કરીએ અને સાથે સાથે આપણે ભાવનગરનો પણ જે વર્લ્ડ મેપ છે એમાં કન્ટ્રીનો મેપ છે એમાં કે જે ટુરિસ્ટ સ્થળો છે એક સાંસ્કૃતિક ટુરિસ્ટ મેપમાં પણ એમને આપણે આગળ લઈ જઈએ. તો વિશ્વ વિરાસત દિવસે ખાસ કરીને જ્યારે આપણે બધાની જવાબદારી છે કે આપણો જે સમૃદ્ધ વારસો છે એમને આપણે મેન્ટેન પણ કરીએ અને આપણી બધી જે અત્યારની જે ભારત દેશની પેઢી છે બધા લોકો છે બધા સુધી વાતને પહોંચાડીએ. બધા લોકો જ્યારે ગુજરાતની આઈટમની બનાવે તો ભાવનગરની પણ જે સમૃદ્ધ વિરાસત જે સ્થળો છે એની મુલાકાત લે એવા પ્રયત્નો આપણે તમામ લોકો કરીએ. સ્થાપત્યની વાત કરી હોય આવી જ રીતે ભાવનગર જિલ્લા ભાવનગર શહેર સૌથી વધારે ઐતિહાસિક સ્થળોને સમર્પિત છે. અને ભાવનગરના સાથે નગરજનોની નમ્ર અપીલ અને વિનંતી છે કે આ પ્રવાસ માટે ટુરિઝમ માટે વિધિન ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ વિધિન ભાવનગર સિટી જો જેટલા પણ સ્પોટો છે એ હાઇલાઇટ કરવા જોઈએ. આપણી ઇતિહાસ આપણી ધરોહર લોકો સુધી ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે આ જેટલા પણ જૂના ધરોહર છે શું કારણને લઈને બનાવવામાં આવ્યા હતા અને આજની એની પરિસ્થિતિ શું છે. અને મોટી જવાબદારી દરેક નાગરિકની છે કે સાથે રહીને આ ઐતિહાસિક સ્થળોને આપણે કઈ રીતે સાચવીને રાખી શકાય અને ખાસ કરીને રિસ્પોન્સિબલ ટુરિઝમ મૂળ મુજબ સિવિલ પ્લાસ્ટિક એ જ રીતે અન્ય ઐતિહાસિક જે સ્થળો છે એને આપણે સાચવીને એક જવાબદાર ભાવનગરી બને એક જવાબદાર ભારત દેશના નાગરિક. ભાવનગર એ ધરોહર એટલી જૂની છે, એટલી બધો ઇતિહાસ છે, એટલા બધા સ્થળો છે ભાવનગરમાં જે ભાવનગરના લોકોને આનંદદાયક આજે સમયમાં પણ થઈ શકે છે. મારા ભાવનગરના લોકોથી એક જ આશા છે કે આપણી વિક્ટોરિયા પાર્ક હોય કે આપણી ટાઉન હોલ હોય, આપ બધી ઐતિહાસિક સ્થળોની વાત કરો, એનો આનંદ લો, એનો લાભ લો અને એનો સ્વચ્છ રાખો. એટલી જ હું આશા રાખું છું કે અમે બધા અમારી ભાવનગરની ધરોહર હેરિટેજ એટલે ભાવનગર અને ભાવનગર એટલે હેરિટેજ. ભાવનગરમાં નીલમબાગ કોલેજથી માંડીને પ્રભાવગઢ, પાટણ લાઇબ્રેરી, નિષ્કલંક મહાદેવ એટલે કે ફક્ત શહેરમાં નથી આખા જિલ્લામાં લગભગ 200થી વધારે હેરિટેજ પ્રોપર્ટી છે. અને મને એવું લાગે છે કે આ ફક્ત ઇમારત નથી, આપણા ઇમોશન છે, આ ફક્ત વિરાસત નથી, આપણા કહી શકાય કે વડીલ છે. આપણે બ્રિજેશ્વરીબેન જે એની રક્ષણની કામગીરી કરી રહ્યા છે તો ખાસ કરીને એને પણ બધાઈ આપીએ અને સાથે સાથે જે આપણી વિરાસત છે, જે આપણી હેરિટેજ છે, જે આપણું હાર્દ છે અને જે ભાવનગર જિલ્લાની આખા જિલ્લાની જે પહેચાન જેટલા મૂલ્યો આપણને પ્રાપ્ત થયા, જેટલા સ્થાપત્યો કે જે ખરેખર જે કહીએ ને કે કલાની પરાકાષ્ઠાના એકદમ જે પરફેક્શનની વસ્તુઓ છે જે ખૂબ સાચવીને અને સ્પેશિયલી આપણા બધાના અત્યારે સામાન્ય જનતાના કામ માટે પણ લાગે આપણે બધી સગવડ આપણે ભોગવીએ છીએ. તો જેટલા પણ આપણા પહેલાં પોલિસી મેકર્સ હતા અને ખાસ કરી જે રાજવીઓ હતા એમાં પણ આપણે ભાવનગરના રાજવીઓનો આપણે ખૂબ સન્માનથી બધા દેશમાં સૌથી વધારે વખણાય છે, આપણે જાણીએ છીએ આ રીતે. તો ખૂબ સારો પ્રસંગ છે. તો આપણા પાસે અપેક્ષા શું છે કે આપણે એટલો બધું શીખીએ છીએ, જોઈએ છીએ. સો એ વસ્તુ જોઈને આપણે માની લો કે મોટા ભાગે સ્ટુડન્ટ્સ છે તો એ બધું જોઈને કે જે એક્સિલન્સના નમૂના છે બધા જે આપણે સ્થાપત્યો જોઈએ કે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવેલી હોય તો એટલા બારીકીથી ટેલેન્ટથી એકદમ ટોપ વર્લ્ડના બધા કારીગરો ભેગા કરીને સારામાં સારું અને ખૂબ રસ લઈને તો જેટલા પણ આપણે બિલ્ડિંગ જોઈશું તો પબ્લિક યુઝના બિલ્ડિંગ જોશો, રસ્તાઓ જોશો. જેમ ભાવનગર બાબતમાં આપણને ખબર હશે કે જે ઇન્ડિપેન્ડન્સથી પણ પહેલાં જે ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ્સ છે ભાવનગર શહેર
આમ તો જન્મ એ પીડાનું નામ છે, પણ આજે તો એને આપણે ઉત્સવ બનાવી રહ્યા છીએ. ભાવનગરની જે ક્ષમતા છે, જે ટેલેન્ટ છે, જુદા જુદા ક્ષેત્રની ગાયન, વાદન, નર્તન અને એવી વિવિધ ક્ષેત્રની એની અહીંથી થતી આ બધી પ્રસ્તુતિ એ આપણને આવતીકાલનું ભાવનગર કેવું છે એની પ્રતીતિ કરાવે છે. દરેકમાં પ્રતિભા રહેલી છે અને એ પ્રતિભાનું આપણી વચ્ચે જે આપણે સ્પેશિયલ એવોર્ડ છે એ આપણે આપવાનું શરૂ કરવાના છીએ. પણ એ પહેલા આજની આ ઇવેન્ટ અને આજનું આખું જે ઇવેન્ટ કરવામાં આવી છે, જે ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવ્યું છે, સો આઈ વુડ લાઈક ટુ રિક્વેસ્ટ પ્રિન્સિપલ ઓફ ભાવનગર બ્રિજેશ્વરી કુમારી બોહુ કે પ્લીઝ કમ ધ સ્ટેજ. અને આટલી સુંદર ઇવેન્ટ પાછળ ભાવનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન મને બહુ ગર્વ થાય છે આ વખતે કે અમે કંઈક જુદું કર્યું. દર વર્ષે અમે કંઈક ડિફરન્ટ કરવાનું કોશિશ કરીએ છીએ. ઘણી ભૂલચૂક પણ થાય છે. આ વખતે સમયનું બહુ પ્રોબ્લેમ થયું કારણ કે અમને ખ્યાલ નહોતું કે અમને કેટલા લોકો આવશે અહીંયા. ઘણા બધા રજિસ્ટ્રેશન્સ કાયમ આવે છે, પણ અમારા બોક્સમાં સવારે 50 રજિસ્ટ્રેશન્સ હોય તો એકચ્યુઅલી 20 જ લોકો આવે છે. તો અમે એવા અંદાજથી અહીંયા આવ્યા હતા, પણ અમને બહુ જ સરસ રિસ્પોન્સ મળ્યું છે આપ બધાનું. તો સૌથી પહેલાં હું આપ સૌને આભાર વ્યક્ત કરું છું. આપનો કિંમતી સમય, આપનું આખું શનિવાર આ કાર્યક્રમમાં ગયું છે. તો આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આપ આપનો સમય કાઢીને અહીંયા આવ્યા છો. અને audience of Bhavnagar. So on behalf of Neelambag Palace, I am welcoming you all, and as you know all, participation is everything. બાળકોએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું, એમાં કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું, આજે સેલિબ્રેશન થઈ રહ્યું છે એમાં. સો પાર્ટિસિપેશન કોઈ ડોક્ટ્રીન નથી, કોઈ સિદ્ધાંત નથી, બટ ડેફિનેટલી ડિરેક્શન તો આપણને આપતું જ હોય છે. સો મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ to all of us actually, and would like
like to request your kindness કે એવરી યર અમને કીધું જ છે કંઈક ને કંઈક કરતા રહીશું. સો થેન્ક યુ. આટલી સરસ મજાની મેદની હાજર રહી છે અને એમાં જે રીતે ગૌરીબાએ વિજેશ્વરીબેને જે રીતે મહેનત કરી છે એની જેટલા બિરદાવું એટલું ઓછું છે. એનું કારણ એ છે કે સમાજની અંદર આ આનંદ પ્રમોદનું સાધન કરતા આ કલ્ચર સાથે નિસ્બત ઊભી કરવાનો એક સફળ પ્રયત્ન છે કે જે ગ્રાઉન્ડ લેવલ ઉપરથી પ્રયત્ન કરી અને ક્યાંય ઊંચાઈ સુધી જઈ શકાય એના માટે ઇનિશિએશન માટે એ રાજવી કુટુંબને ખરેખર ધન્યવાદ છે. કારણ એ છે કે અત્યારે કહેવાય છે કે એન્ટરટેનમેન્ટ તો વેચાતું મળે પણ કલ્ચર વેચાતું નહીં મળે. કલ્ચર માટે દરેકના મા બાપોએ પણ પ્રયત્ન કરવો પડશે કે પોતાના બાળકને કલ્ચરલી સ્ટ્રોંગ અને આવતીકાલે અમારો રંગ ભવના કરીને કાર્યક્રમ છે જેની અંદર લોકો ભાવનગરના રાજ સાથે ભાવનગરના માર્ગાવતી ભાવનગરના એકદમ સાથે જોડાની વાતો કરવાની please welcome on stage Nancy. -18 અમને કોઈના નામની ખબર નથી. અમને કઈ સંસ્થા અહીંથી પ્રસ્તુત થાય છે એની ખબર નથી. અમે માત્ર ક્રમ જાણીએ છીએ. એટલે અહીંથી જે એનાઉન્સમેન્ટ થશે એ નામનું કે કૃતિનું નહીં પણ ક્રમ સંસ્થા છે એનું નામ કહેશે. સર અહીંથી જે નંબર રજૂ કરશે હું એની સામેનું જે નામ છે એ એનાઉન્સ કરવા જઈ રહ્યો 18+. એમાં પ્રથમ ક્રમે આવે છે 50 નંબર. બીજા ક્રમે આવે છે નંબર 31. અંડર 18માં પ્રથમ ક્રમે આવે છે 34. કમિશનર જોશી અંડર 18માં બીજા ક્રમે આવે છે 28.
ક્રમે આવે છે નંબર 6. વિનંતી કરું જોડી મેમ્બર્સ નિશિતભાઈ અને મુકેશભાઈને બંધ કરાવવા માટે અને Yes, I have jury special over 18. And as you under 18 લાગી છે jury special awards. વિશ્વી અંધારિયા બરાબર વિશ્વી માટે જે મહાભારતની કૃતિને બહુ સરસ રીતે મેન્શન કરી હવે કથી છે So congratulations all of you. You are the official first season's winner of the first Thank you so much everyone. તમને લોકોને અવોર્ડ અને ટ્રોફીઝ મળી જાય. This is please આપણે ટ્રોફીઝ એન્ડ સર્ટિફિકેટ્સ એટલે હેન્ડ ઓવર કરી લઈએ. યસ અને એક ફોટો લઈ લઈએ. અહીંયા જે લોકો આ ડાન્સ કરી રહ્યા છે પોતાના ગુરુનો આભાર માની રહ્યા છે એ ખરેખર એમના ગુરુની મહેનત છે એમની પાછળ બાળકે મહેનત કરી છે પણ ગુરુએ જેટલી મહેનત કરી છે એમને શીખવાડવા પાછળ એમની આ મહેનત પાછળ એકવાર એમના માટે જોરદાર તાળીઓ બની જાય. જેમને અવોર્ડ મળી જાય છે નીચે બી આવજો નીચે બી આવશો. जोरदार तालियों के साथ और सिंग गर्ल्स ग्रुप છે અને હવે નેક્સ્ટ ફોર બ્રેક બહુ સુંદર મજાની મૂવી ગાઈ પ્રસ્તુત કરી છે જે સાડીમાં સૌથી આગળ 5 કલાક આ મેકઅપની પાછળ આ તૈયાર કરવાની પાછળ એમની મહેનત છે અને મહેનત ખરેખર સફળ લાગી રહ્યું છે. क्या बात है एकदम जोरदार तालियां बजाएं गांधी महिला ग्रुप ऑफ कॉलेज वाले जरा सुंदर टिप्पणी नृत्य आपने अपनी सामने रजू કર્યું છે. ત્યારબાદ સેકન્ડ વેવ જુદી કાકાઓ જેમને બહુ સરસ વાત કરી છે જેમની બોલવાની છટા કંઈક અનેરી છે અને જેમણે ખરેખર ખૂબ સુંદર વાક્યોમાં બહુ ઓછા સમયમાં બધા જવાબ નથી ભલે જવાબ માટે જવાબ નથી કામ છે તેવું બેસવા પડે અને જમે ટ્રીટમેન્ટ કરી છે તો શું વાત સાંભળો જમે કોઈ જવાબ નથી પડે. Thank you, judges. Thank you, Gauri Sahib. Thank you so much.